اب شیطان کا بہکانے کے انداز بس مختصر سی ہیں آپ کو اس کے شیطان کے بہکانے کے انداز سے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے کہ روز مرہ کے معاملات میں ہم ان عمل سے گزرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دراصل شیطان کا وار ہے۔ شیطان آپ کو کس طرح وار کرتا ہے کہ سب سے پہلے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، بہکانے کے سب سے پہلے اس کی واردات کیا ہوتی ہے کہ وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے روکتا ہے، کہ کیا ضرورت ہے عبادت کرنا، کیا ضرورت ہے اطاعت کرنا۔ لیکن وہ شخص، وہ خوش نصیب شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے وار سے محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ شیطان کو کیا جواب دیتا ہے کہ بھاگ جا بدبخت ملعون، یہ عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ اطاعت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ میرے لیے سخت ضروری ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے۔ اس فانی دنیا میں اگر میں تھوڑا سا عمل کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار کر رکھا ہے، اگر یہاں عمل نہیں کروں گا، اللہ کی عبادت اور اطاعت نہیں کروں گا، تو اس مقام تک کیسے پہنچ پاؤں گا؟ تو لہٰذا یہ عمل اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا میرے لیے سخت ضرورت ہے۔ میں نے اپنے توشے کو بھرنا ہے، اپنے خزانے کو بھرنا ہے اللہ کی عبادت کے ذریعے، تاکہ میں کچھ اللہ کے سامنے رکھ تو سکوں کہ اللہ میری عبادت ہے قبول فرما، میں نے تیری اطاعت کی قبول فرما، یہ عبادت تیرے لیے میرے لیے تو تھوڑی سی ہے، لیکن یہ جو میرا اخلاص ہے یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑی سی اطاعت اور اس تھوڑی سی عبادت کے سبب مجھے وہ اعلیٰ مقام و درجہ میں عطا فرمائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے اور شیطان کا جواب دے دیتا ہے، اب پہلا کیا تھا روکنا، کہ عبادت و اطاعت سے روکنا، کہ رک جا نہیں کرو۔ جب شیطان یہاں پر خالی ہاتھ لوٹ جاتا ہے تو اب اس کا دوسرا انداز دیکھیے کہ وہ انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، کس طرح اس کے راستے میں حائل ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ انسان تو عبادت تو کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت تو کر رہا ہے، اب اس طرح کر چل، عبادت تو نماز تو روز پڑھنی ہے، دن میں 5 مرتبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم نے ہمیشہ ماننا ہے، آج تھوڑا کام ہے سستی کر لے، کاہلی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، کر لینا، بعد میں کر لینا۔ اس سستی کاہلی نماز کے دوران، اچھے اعمال کے دوران یہ جو آپ کے دل میں آتی ہے، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے۔ پہلے عبادت سے روک رہا تھا، انسان نہیں رکا، ثابت قدم ہو کے عبادت کرنے لگ گیا۔ جب عبادت کر اللہ کو خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جب ٹریک پر چڑھا، تو شیطان کا دوسرا وار کیا ہوا کہ چل کر تو صحیح، لیکن سستی کر لے، کاہلی کر لے، رک جا، بعد میں کر لینا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جب اس کو اس شیطان کے وار سے بھی محفوظ فرماتا ہے، تو وہ شیطان کو کیا جواب دیتا ہے کہ میں سستی کیوں کروں؟ جو کام مجھے آج کرنا ہے، جو نماز میں نے آج پڑھنی ہے، میں اس کو اگر کل پڑھوں گا تو کل کی نماز کس وقت پڑھوں گا؟ تو جو بھی کام، جو بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج میرے ذمہ لگائی ہے، وہ آج ہی کرنا مجھے ضروری ہے، کیونکہ اگر آج نہیں کری تو کل جو کام کروں گا تو مجھ پر ڈبل وزن ہو جائے گا، بڑن ہو جائے گا، تو میں تو ویسے ہی انسان عاجز ہوں، تو میں آج بھی نہیں کروں اور کل دونوں کام، جو آج کا کام آج نہیں کر پا رہا تو کل کا کام، آج کا کام کل کیسے کروں گا؟ تو اس طرح شیطان کو پھر وہ جھٹکار دیتا ہے کہ بدبخت نکل جائے یہاں سے، میں نے آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ اب جب انسان اس وار سے بھی اس سے محفوظ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے نکل جاتا ہے، تو اب ایک اور طریقے سے انسان پر وار کرتا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، پہلے تو فجر کی وقت آنکھ نہیں کھلتی، عشاء کے وقت یہ وسوسہ آتا ہے کہ بہت ٹائم ہے، پوری رات پڑی ہے، پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، سستی کر، کاہلی آ جاتی ہے نا۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شیطان اس طرح انسان کو نیند پر غالب کر دیتا ہے کہ جیسے ہی ذرا سی کمر سیدھی کرتا ہے اور آنکھ لگ جاتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ آنکھ کس وقت کھلی، نماز نکل گئی۔ تو وہ سستی کاہلی ڈالنے والا شیطان تھا، لیکن آپ نے اس کو سستی کاہلی سے اس کو جواب دے دیا اور آپ نکل گئے، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اب تیسرا وسوسہ کیا ڈالے گا انسان کے دل میں، جو آج بھی آتا ہے۔ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، دھیان ادھر ہوتا ہے، لیکن جب اپنی نماز پڑھتے ہیں تو کیا نیت ہوتی ہے؟ یار جلدی جلدی کرو، فوراً پڑھ لو، فلاں کام بھی کرنا ہے،
फला काम भी करना है, ये काम भी करना है, तो शैतान आपके दिल में ये वसवसा डालेगा कि चल तू नमाज पढ़ने तो आ गया है लेकिन जल्दी जल्दी कर और जल्दी कर। अब इस जल्दी करने में बाज़ वक़्त आपको ये नहीं पता चलता कि मैंने 2 सजदे किए हैं या 1 सजदा किया है, मैंने रुकू की तस्बीह पढ़ी है नहीं पढ़ी, मैं पहले तहियात में बैठा था या नहीं बैठा था। ये तमाम वसवसे शैतान की तरफ से आ रहे होते तो मालूम क्या हुआ, उस जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आपकी नमाज के अंदर हाइल होकर उसने आपकी नमाज को बर्बाद कर दिया। तो अब अगर अल्लाह तबारक व तआला उससे उस शख्स को शैतान के मकर से महफूज फरमाता तो क्या कहता है वो शख्स, वो शैतान को कि भाग जा, दफा हो जाए यहां से, कि ऐसी इबादत जो लंबी हो लेकिन उसमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल ना हो, तो ऐसी जो है इबादत किसी काम की नहीं। छोटी इबादत करें, कम इबादत करें, लेकिन कामिल इबादत हो, वही अल्लाह तबारक व तआला को जो है वो मकबूल है। लंबी इबादत ऐसी हो कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी नहीं हो, अल्लाह की रजा ही नहीं हो, तो ऐसी इबादत का क्या फायदा। तो ये तो मुख्तलिफ तरह के जो है इसके हीले बहाने होते हैं, ये वार होते हैं जो इंसान को शैतान बहका रहा होता है। एक और आ जाइए, इंसान जब ये करने लगता है तो फिर इंसान के अंदर वो क्या करता है, फिर वो करता है खुद पसंदी डाल देता है कि भाई मैं तो 5 वक्त का नमाजी है, ये तो देखो ज़कात भी दे रहा है, ये अल्लाह तबारक व तआला के हर काम कर रहा है। तो एक ऐसा दौर आता है, एक ऐसा अमल आता है, वक्त आता है कि इंसान के अंदर खुद पसंदी आ जाती है कि यार ये काम मैं करता हूं, देखो दूसरे लोग नहीं करते। अपने आप को आला समझने लगता है, दूसरों को हकीर समझने लगता है। अब उसने क्या किया कि आपके अंदर तकब्बुर भी डालना शुरू कर दिया। फकत इंसान को अल्लाह की इबादत से रोकने के लिए वो तरह तरह के हीले बहाने कर कर इंसान को बहका रहा होता है। यही तो कहा ना कि वमन यकुन शैतान लहू करीना फसा करीना, कि ये जो काम है ये शैतान के साथी बनाने वाले काम है। नमाज में सुस्ती करना शैतान को साथी बनाना काम है, नमाज छोड़ना शैतान को साथी बनाने वाला काम है, लोगों को देते वक्त लोगों की खुशनुदी हासिल करना, लोगों को दिखावे वाले काम करना, ये शैतान को साथी बनाने वाला काम है। ऐसे तमाम अमल जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रजा हासिल करना मकसूद ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रजा को पसे पुष्ट डाल दें, तो वो तमाम काम क्या है, वो काम है शैतान को साथी बनाने वाले काम है। इसी तरह रियाकारी भी डाल देता है। और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि जब आप इन तमाम कामों से बच जाते हो, फिर कहता है कि आप तो माशाल्लाह इस तरह बहकाएगा कि आप तो आला दर्जे पर फाइज हो इबादत के। लोग वो काम जो आप पोशीदा होकर करते हो, जो छुपा कर करते हो, किसी को दिया छुप कर दे दिया। रातों में रात भर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माशाल्लाह तहज्जुद गुजार होते हैं, छुप छुप कर अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपने घरों में मसाजिद में अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर होते हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए शैतान क्या कहता है, आप तो माशाल्लाह इतने आबिद हो, आप इतने तहज्जुद गुजार हो, इतने वो हो, तो आप तो वैसे ही माशाल्लाह। तो लिहाजा इन इबादत को लोगों को दिखाओ ताकि लोग आपसे जो है आपकी तरफ राग़िब हो। एक आते ना कि यार लोगों को दिखाएं ताकि लोग इस तरफ राग़िब हों कि देखो किस तरह अमल कर रहा है। तो ये देख लीजिए कि कहीं इस अमल में भी कहीं से आपको जर्रा बराबर भी लोगों को दिखाने का तो मकसूद नहीं है। तो इन तमाम कामों से रुकना मकसूद है रियाकारी। इसीलिए कहा गया कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रियाअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसा करीना। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, उनका ना ही अल्लाह तबारक व तआला की जात पर ईमान है, ना ही यौम आखिरत पर ईमान है, वो साथी हैं शैतान के, और क्या ही बड़ा साथ है। तो अल्लाह तबारक, और जब भी ऐसे काम करें तो खालिस अल्लाह तबारक, बस कुछ सेकंडों के लिए अपने आप को बारगाह खुदा में हाजिर कर दें। कोई भी नेक काम करने जा रहे हैं, अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में लेने का तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हम फला काम करने जा रहे हैं, हम बहुत आजिज हैं, बहुत कमजोर हैं, तेरी जनाब में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस अमल में को हमें और हमारे इस अमल को शैतान के मकर फरेब से महफूज फरमा, और हमें खालिसतन इस्तकामत के साथ तेरी रजा के खातिर इस काम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला आपको अपनी रहमत के हिसाब में भी लेगा, अपनी हिफाजत के हिसाब में भी लेगा। अब जब आप काम करेंगे तो शैतान आपको बहका नहीं सकेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का हिसार हिफाजत पे होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हर नेक अमल करने में
اخلاص اپنے درمیان میں پیدا کرنے کی لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹا بھی عمل ہو اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔